سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں اظہر جاوید، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں احمد حسن عربی، جو کہ اپنے تجزیوں تبصروں کے لیے کافی پاپولر بھی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے لندن میں ہونے والی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ آنے والا ویکنڈ جو ہے وہ لندن میں سیاست جو ہے پاکستان کی وہ بھی لے کے آ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بھی لندن آ رہی ہیں۔ کیا یہ ایک نارمل وزٹ ہے یا پھر کچھ اس کا پاکستان کی سیاست سے تعلق ہے؟ اس پہ کچھ بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کچھ اندر کی تفصیلات کے ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست پہ۔ پی ٹی آئی کی سیاست، چاہے وہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر، سیاست میں تشدد کا عنصر شامل کرنے کی انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور اسی ایک کوشش کی کڑی مراد سعید کا بیان، جس میں انہوں نے پرووک کرنے کی کوشش کی، نوجوانوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی۔ اب لوگ تو نکلنا بند ہو چکے، نہ پنجاب میں نکلتے ہیں نہ کے پی کے میں نکلتے ہیں۔ اب ہر 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد ایک سوشل میڈیا کا سٹنٹ وہ استعمال کیا جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، بڑک ماری جاتی ہے۔ وہ سلطان رائی کی مولا جٹ والی فلم مجھے یاد آ جاتی ہے، جب نوری نت اور مولا جٹ جو ہیں وہ آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے، بڑکے مارا کرتے تھے۔ تو یہی حال اب پی ٹی آئی کے لیڈرز کا ہے، 2-3 ہفتے بعد بڑکے مارتے ہیں، پھر جا کے چھپ جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ مراد سعید جیسا کریکٹر جو کہ کافی عرصے سے چھپا ہوا ہے، اب پتہ نہیں افغانستان میں ہے یہ کہاں پہ ہے، اور ایک چھپا ہوا شخص دلیری کی باتیں کرے۔ اتنی ہمت ہے تو ذرا آ کے لوگوں میں بات کرے، کے پی کے میں بات کرے، کے پی کے میں اپنی عوام میں بات کرے۔ اس پہ احمد کا تبصرہ لیں گے۔ احمد، پی ٹی آئی کی جو یہ سیاست ہے تشدد والی، اس میں یہ ایک تازہ ترین بیان، گو کہ اس کو اتنی اہمیت تو نہیں دینی جانی چاہیے، لیکن بہرحال پہلے بھی ہم نے 9 مئی میں دیکھا کہ مراد سعید کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ تو حالیہ سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اظہر صاحب، عمران خان کی جو ایک نیچر ہے، جو پولیٹیکل نیچر ہے، اس میں آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سیلف سینٹرڈ نارسسسٹ ہے۔ اس کے اپنے بچے انگلینڈ کے اندر ہیں، اس کے 2 بیٹے اور اس کی ایک کہتے ہیں بیٹی بھی وہاں پر ہی موجود ہے۔ اس کے اپنی جو فیملی ہے وہ سیف سیکیور ہے، اور یہ اس کے بیانات ہوتے تھے کہ یہ کہتا تھا کہ تم لوگوں کو زندہ مطلب پاکستانی کو کہتا تھا کہ تمہیں زندہ رہنے کا کیا فائدہ، نکلو اور مر جاؤ لیکن مجھے اقتدار میں لے کے آؤ۔ یہ صرف اور صرف خون کی سیاست کرنا جانتے ہیں۔ ہی از اے ویمپائر، ایک ویمپائر ہے جو ان پاکستانیوں کے خون پہ پلتا پھولتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو اس کا ٹوٹل پولیٹیکل جو اس کے پروسیسز رہے ہیں، جو آپریشنز رہے ہیں، اس کا کارنر سٹون یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح میں اسٹیٹ کو، ریاست کو، حکومت کو، پولیس کو اتنا مجبور کر دوں کہ یہ میرے اوپر گولیاں چلائیں، میرے بندوں کے اوپر گولیاں چلائیں، وہ بندے مریں، ان کی لاشیں میں رکھوں اور لاشوں کے اوپر پھر میں سیاست کروں۔ ان کا شروع سے ایجنڈا یہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو مروائیں گے، ان کے اوپر ہم سیاست کریں گے، اور پھر میں اقتدار کی سیڑھی پہ چڑھ کے وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ اپنے 2 کوڑی کے پولیٹیکل گینز کے لیے اس نے اپنے سیاسی ورکرز جو ہیں ان کی جانوں کو ہمیشہ سے خطرے میں رکھا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اس کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو عمران خان کے ارد گرد کوئی مدبر، کوئی پولیٹیکلی وائز، کوئی عقل مند، کوئی سیانا، کوئی نالجبل، کوئی اسٹیٹسمین نظر نہیں آئے گا۔ اس کے ارد گرد وہی فضول قسم کے لڑکے، گھٹیا قسم کی سوچ والے سیاستدان، مفاد پرست پالیٹیشنز، اور وہ کیا اسے کہتے ہیں، جب اقتدار میں تھا تب بھی وہ جو منت سماجت کرنے والے، وزیر اعظم کے جوتوں کو پالش کرنے والے، اس طرح کے آپ کو بیوروکریٹس بھی اس کے ارد گرد نظر آئے تھے۔ کوئی بھی عقل مند انسان، عزت دار انسان، غیرت مند انسان جو کہ حالات کو سمجھتا ہے، جیو پالیٹکس کو سمجھتا ہے، وہ آپ کو عمران خان کے ارد گرد نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اس شخص کے اوپر اللہ کا عذاب بھی تھا، اور یہ حضرت علی کا فرمان تھا، مین از نون، لیڈر از نون بائی ہز ایڈوائزرز، مفہوم تھا۔ تو اس کے جو ایڈوائزرز تھے وہ بھی اس کی طرح ہی زانی، بدکار اور غلیظ تھے جس طرح یہ خود تھا۔ اور انہی میں سے ایک یہ وہ جو لڑکا تھا، یہ مراد سعید، یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر شامل تھا۔ اب یہ بیان دیا اس نے 9 مئی کے اوپر بھی کہ آپ نکلیں، آپ کو علاقے بتائے ہوئے ہیں، آپ چڑھ دوڑیں، اور یہ 9 مئی کے بعد سے یہ شخص چھپا ہوا ہے۔
बाहर आने की इसमें हिम्मत नहीं है, एक वीडियो बना देता है, वो भी खौफ इतना ज्यादा होता है कि पीछे क्रोमा कर लेते हैं, फिर उसको भी चेंज कर देते हैं, पता नहीं कितने कितने इन्होंने बैकग्राउंड। तुम्हें इतने तुम दलेर हो, इतने तुम इमरान खान के मुजाहिद हो, तो तुम बाहर आके लड़ो, बाहर आके तुम देखो तुम अंदर छुपे हुए हो। और तीसरी बात ये कि ये जो स्पेसिफिक केस है ये मुराद सईद का, इसकी आई स्टिल रिमेंबर इसके घर के ऊपर टीटीपी ने हमला किया था और इसकी वालदा जो थी उसको गोलियां वगैरह लगी थी, तो वो कौमा में रही काफी देर। तो ये इसने सियासत जो थी बेसिकली वो अपनी माँ की इस जो टीटीपी का हमला था उसके ऊपर शुरू की कि मेरे तो घर के ऊपर जी हमले हुए हैं, मेरी तो माँ को टीटीपी ने मारा है, तो ये इसके ऊपर इसने अपनी सियासत शुरू की। लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान था कि जब पीटीआई इक्तदार में थी तो ये उस कमेटी का मेंबर था कि जिन्होंने ये सारा जो टीटीपी के दहशतगर्द थे 40,000 के करीब, जिन्होंने हमारे बच्चे शहीद किए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर खूंरेज दहशतगर्दी की, अपने 2 कौड़ी के सियासी मुफाद के लिए ये उस कमेटी का हिस्सा था कि जिसने टीटीपी के दहशतगर्दों को, जहन्नम के कुत्तों को पाकिस्तान में लाके दोबारा आबाद किया। तो ये शख्स अपनी माँ को लिटरली ऐसे ही है ना, तुम्हारी माँ पे किसी ने हमला किया, तुमने उसके साथ जाके अपने मफाद के लिए डील कर ली, अपनी 2 कौड़ी की एमएनए की सीट के लिए, 2 कौड़ी की वजारत के लिए तुमने डील करके अपनी माँ के कातिलों को या अपनी माँ के दुश्मनों को तुमने पाकिस्तान में लाके आबाद किया। तो लिटरली तुमने अपनी माँ को बेच दिया एक 2 कौड़ी की पॉलिटिकल सीट और वजारत के लिए। तो इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? इसके बारे में मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं? और ये गलाजत से भरी हुई है, इस गलाजत से पीटीआई भरी हुई है। इन्होंने अपनी पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ने अपनी मां का सौदा किया, इस पाकिस्तान का सौदा किया। मुराद सईद की तो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, आपका मुल्क भी आपकी मां होती है। ये लोग बलोचिस्तान में अख्तर मिंगल के साथ जाके बैठ गए, ये लोग गौरव आर्या के क्लिप्स पाकिस्तान में वायरल करते हैं, ये लोग टीटीपी की हिफाजत करते हैं, ये लोग इसराइल के एजेंडे को टो करते हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे आके कहते हैं कि आज अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर दे तो हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, हम इंडिया का साथ देंगे। ये लोग अपने शहीदों को बेहुरमत करते हैं। तो पीछे क्या रह जाता है? तो एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी एनीमोर, इट्स अ टेररिस्ट कल्ट, और इसको बैन कर देना चाहिए, उसी तरह जिस तरह टीटीपी को बैन किया हुआ है, उसी तरह जिस तरह बीएलए को बैन किया हुआ है, और उसी तरह पूरी दुनिया में हमारे फॉरेन ऑफिस को कैंपेन करनी चाहिए कि इसको, इस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैन किया जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट भी बना रहे। इसके अलावा मुराद सईद की स्टेटमेंट की कोई हकीकत नहीं है, उनका पब्लिसिटी स्टंट है, हर हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद उनको इस तरह का कोई तमाशा चाहिए होता है, और इसकी कोई हकीकत नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी इनकी कमर टूट चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ इनके नसीब में और किस्मत में जलालत लिखी है जो कि इनको मिल रही है। चलो बहुत शुक्रिया अहमद, ये आपने बड़ी तफसील के साथ भी की। नाज़रीन, एक अहम इशू जो पाकिस्तानी सियासत अब एक नई करवट लेती नज़र आ रही है, वो इस लिहाज से नज़र आ रही है कि आज़म स्वाति साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इमरान खान डील चाहते हैं, और इमरान खान ने मुझे खुद कहा कि आप राब्ता करें, और मैंने राब्ता किया तो आगे से जवाब नहीं मिला। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये 2 टोक जवाब, 2 टोक इनकार मेरे ख्याल है पाकिस्तानी सियासत में एक नया दौर भी करार दे सकते हैं। और वो जो पहले कहते थे कि जी मैं डील नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, आज वो दावे भी जो हैं वो झूठे साबित हुए, और आज़म स्वाति साहब ने खुद ही बता दिया कि कैसे हुआ। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अहम लोग लंदन आ रहे हैं। लंदन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस है, उसमें वज़ीर आज़म के साथ मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जा रहे हैं, और उसके बाद ये दोनों भी लंदन आएंगे। वज़ीर आज़म तो 2-3 दिन रहेंगे यहाँ पे, और 14 की शाम को वो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब का लंदन में ही रुकने का प्रोग्राम है। नवाज शरीफ साहब की जहाँ एक तरफ मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी, वो अपने चेकअप के लिए आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से उनका चेकअप ड्यू थे, लेकिन जो हालिया मामला चल रहे हैं, और कुछ ये चीज़ें भी, इशारे भी मिले हैं कि कुछ अमरीकी लोग भी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट शख्सियात, पाकिस्तानी निज़ाद, वो कुछ डील करवाना चाह रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने तो ना की है। लेकिन
सियासतदान हमेशा चारों तरफ देखता है। नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं? नवाज शरीफ जारी बात है उन्होंने मुस्तकबिल भी देखना है। पहले भी कई दफा हुआ है कि उनको धोखे भी मिले हैं, उनको जो वादे हुए थे वो पूरे भी नहीं हुए, तो इस सारी चीजों में वो बड़ा मोहतात खेल रहे हैं। अब लंदन आएंगे तो लंदन में जो मेरी मालूमात है उनकी कुछ मुलाकातें भी होंगी। सियासतदान जहां भी जाएगा वो सियासत तो लाजमी करेगा, और लंदन मुलाकातों के लिए सबसे बेहतर जगह रहा है, आइडियल जगह रहा है, जहाँ पे कोई चेक नहीं होता, कोई पता नहीं लगता कि मुलाकात किसने किससे किस तरह की और कौन किससे मिला। तो ये दौरा जो है नवाज शरीफ साहब का, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसी मुलाकातें होनी जा रही हैं जिसमें पाकिस्तान की आइंदा मुस्तकबिल सियासत के हवाले से कुछ चीज़ें जन्म ले सकती हैं। जरदारी साहब बीमार हैं, और बीमार भी वो अचानक हुए। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब वो दुबई चले गए हैं, और इतलात ये है कि शायद वो भी लंदन आ रहे हैं, और दुबई के बाद वो लंदन आएंगे चंद दिन के लिए। तो नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, बिलावल साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वो भी लंदन में होंगे। तो क्या होने क्या जा रहा है? होने इस लिहाज से ये जा रहा है कि कुछ सियासी तब्दीलियां हो सकती हैं, ऑन कॉर्ड है, डिफरेंट ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है, और जो एक प्रेशर पीपल्स पार्टी की तरफ से बढ़ाया जा रहा था कैनाल्स पे के नाम पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत को, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को, तो उसका कोई तोड़ निकालने की भी ये एक कोशिश हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ होगा ज़रूर इन मुलाकातों के नतीजे में। नवाज शरीफ साहब की ये मुलाकातें जो यहाँ पे लोगों से मिलेंगे, और ये भी इतलात हैं कि वो अपने वर्कर से भी मिलेंगे, पार्टी वर्कर से भी मिलेंगे, तो वो आइंदा आने वाले सियासी मंजरनामे की तैयारी कर रहे हैं। वो यहाँ से बैठ के 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बैठ के वो यहाँ से अपनी सियासी फील्डिंग जो है वो तरतीब देंगे, यहाँ से अपना अगला लाएअमल तैयार करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी यहाँ पे उनके साथ होंगी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा से उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया मुस्लिम लीग नून की सियासत में, और चाहे वो पिछले PDM की जब हुकूमत आई तब उस वक़्त, उसके बाद ये नए इंतखाबात के बाद जो वज़ीर आज़म की कुर्सी उनको मिली वो भी नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर, उनके किरदार हमेशा से बड़ा अहम रहा है। तो इस सारे सूरत हाल में, सियासी मंजरनामे में लंदन जो है अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और मेरा ख्याल है अहमद, एक और जो अहम चीज़ जो आपसे मैं जिस पे राय लेना चाह रहा हूँ कि कहा गया था कि नई अमरीकी गवर्नमेंट आएगी, ट्रंप आएगा, तो उसके बाद वो इमरान खान को रिहा करवाएगा। लेकिन अभी तो सुना है कि 2 अमरीकी वफ्द आ रहे हैं, और वो आने वाले इसमें कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में कोई, उसमें शिरकत भी कर रहे हैं, कोई कांग्रेसमैन भी हैं। तो अब इस सारे जो सेटबैक मिला है PTI को इस सारे मामले में, उसको कैसे देख रहे हैं? और ख़ास तौर पर ये जो अमरीकी वफ्द, और ख़ास तौर पर हमें ये भी इत्तला मिली है कि वो किसी किस्म की कोई बात इमरान खान के हवाले से नहीं करेंगे। देखें सब पहले पिछले 1-1.5 साल से ये सारा चल रहा था, तो वो जैसे वो पाकिस्तान में एक रिसाला नहीं आता होता था बच्चों की दुनिया, वो बच्चे बहुत शौक से पढ़ते थे, उनमें अपनी उन्होंने फर्जी कहानियां बनाई हुई होती थी, ऐसे हो जाएगा वैसे। मुझे एक्चुअली हंसी आती थी इनकी वो चीजें। ट्रंप आएगा, एक जहाज में बैठेगा, फौरन अडयाला लैंड करेगा, अडयाला लैंड करने के बाद इमरान खान को बिठाएगा, अपने साथ अमेरिका ले जाएगा, फिर दोबारा से वजीर आजम बना देगा। और इमेजिन करें आपके वो हमारे को मुशाहिद हुसैन साहब हैं, वो इस तरह की बातें करते थे कि ट्रंप जो है उसकी तो वाइफ भी इमरान खान की फैन है, तो वो तो इमरान खान का करीबी रिश्तेदार है। बस उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की फुफो का बेटा है, बाकी उन्होंने इस तरह की बातें उन्होंने सारी की। और एक्चुअली इट वाज हिलेरियस। ऐसे लगता था कि बच्चे हैं, फिक्शनल स्टोरीज बना रहे हैं। वो जाहिर है इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे काम नहीं करता, आपकी जहालत ऐसे काम करती है, जाहिर है डिप्लोमेसी ऐसे काम नहीं करती, आपकी हाइपोथेटिकल जो कहानियां हैं वो ऐसे काम करती हैं। तो वो मुझे पहले दिन से सबको इस बात, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं, जिन्होंने अलिफ बे भी पढ़ी हुई, उनको पता है कि रियासतें रियासतों के साथ ताल्लुकात बनाती हैं। अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, उसका PTI में इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर एज अ प्रेशर ग्रुप उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा उनका कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज अ रोग पॉलिटिकल पार्टी, जिसने 9th में किया, जिसने वैंडलिज्म किया, जिसने आर्सन किया, इसके साथ कोई भी इस तरह से रिलेशनशिप पब्लिकली, कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत पब्लिकली इस तरह से रिलेशनशिप नहीं रखेगी।
اور ظاہر ہے امریکہ نوز، ٹرمپ نوز، ان ساروں کو پتہ ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان، اور پاکستان کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں، اور پاکستان کی جو ملٹری ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کی ملٹری کی جو امپورٹنس ہے اس ریجن کے اندر، وہ ہیں پنکل امپورٹنس کی. پاکستان کے جو سب سے قیمتی ادارہ اس وقت پاکستان کے پاس ہے، جو پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، جو گلو پاکستان کو جوڑ کے رکھے ہوئے، وہ پاکستان آرمی ہے. جو دشمن کو روک کے رکھے ہوئے وہ پاکستان آرمی. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے. تو ظاہر ہے ان کی جو پرائورٹی ہوگی وہ ریاست ہوگی، وہ ایک انتشاری سیاسی جماعت یا ایک ریڈیکل جو نارسسسٹک پولیٹیکل لیڈر جو ہے عمران خان کی صورت میں، وہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب آخر میں اوورسیز کنونشن ہو رہے جا رہا ہے اسلام آباد میں، تو اس حوالے سے بڑی ایک نیگیٹو پروپیگنڈا شروع ہوا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. اور شہزاد اکبر صاحب نے ایک ویلاگ کیا اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو شرکا ہیں ان کو 3,000 پاؤنڈ دیے جا رہے ہیں ٹکٹس کے لیے. 3,000 پاؤنڈ شہزاد اکبر صاحب بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور اگر 100 لوگوں کو بھی دیں تو کتنی یہ اماؤنٹ بنے گی. اور مجھے بھی ڈھونڈ کے دیں کہ وہ بندہ جو 3,000 پاؤنڈ دے رہا ہے ٹکٹ کے لیے، تاکہ میں بھی جو ہے پاکستان کا ایک چکر لگا لوں اس 3,000 پاؤنڈ پہ. آفر نے کن لوگوں کو کی ہے یہ تو آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی پروف ہوگا آپ کے پاس، اور آپ نے اوورسیز جو پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اس پہ بھی الزام لگایا براہ راست کہ وہ لوگ انوالو ہیں، یہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سید قمر رضا صاحب کے بارے میں بھی آپ نے بات کی. تو میری جو معلومات ہیں اس حوالے سے کہ وہ لوگ خود اپنی ٹکٹ پہ جا رہے ہیں، اور 3,000 پاؤنڈ اگر 100 لوگ 500 لوگ تقریباً یہ جا رہے ہیں یہاں سے، تو وہ تو بہت زیادہ رقم بنتی ہے. اور جو اتنی رقم تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکے گا. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو اس کنونشن کو ناکام بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس میں میری معلومات کے مطابق کسی قسم کا کی حقیقت نہیں ہے، کوئی رقم نہیں دی جا رہی. صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیلیگیٹس آئیں گے ان کے پاکستان میں رہنے کا جو انتظامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. ان کو ڈفرینٹ ہوٹلس میں ٹھہرایا جا رہا ہے 3 دن کے لیے. جو ڈیلیگیٹس تقریباً 500 سے 700 کے درمیان ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، اور ان ڈیلیگیٹس کا جو رہنے کا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا ہے، وہ 3 دن کا ان کے حکومت پاکستان یا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن وہ انتظامات کر رہی ہے. تو یہ ایک جو کہانی ہے 3,000 پاؤنڈ والی، وہ ایک فرضی کہانی لگتی ہے. اور اس میں مجھے تو پورے لندن میں کوئی ایک بندہ نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ مجھے 3,000 مل رہے ہیں. اور اب تک 1,400 لوگ اس میں رجسٹریشن کروا چکے ہیں، اور توقع یہ ہے کہ 500 سے 700 لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں گے. تو یہ آپ کو ایک شہزاد اکبر صاحب کا میں کل اس حوالے سے بیان جو ہے وہ سن رہا تھا، تو میری بات ہوئی چند لوگوں سے، تو میں نے کہا یہ اس پہ ایک بات کر لی جائے. احمد، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.